പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ പ്രിയ പൈതങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. അവരെടുത്ത എഫേർട്ട് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. ഇത്രയും ലോങ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അത് ലൈവായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അവർ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. എസ്തേറിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെയും സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഉറപ്പുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation, as it said in Psalms chapter 95, verses 1. So here we have a beautiful offering from our women's group of our church as they minister to us in a song. Let's reflect on His unfailing love and His goodness and the strength that we find in Him. May this melody inspire and encourage each of us. Let's all be blessed as we listen. So we welcome all the ladies of our church to rise up for the song. സർവസൈന്യാധിപൻ
voices blended in harmony. And സർവ്വ അധികാരിയായ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. കർത്താവ് അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ് അവരെ സൗരഭ്യവാസനയായി ഓരോരുത്തരും തീരുവാൻ കർത്താവ് പിന്നെയും അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Right, I think time for another test. Maybe let me see how much you were all attentive in the first session today. And this again to the children first. All right, there were 3 things that our guest pastor today made us all repeat. 3 things. I want one of you to say all the 3 together. One of you who can remember the 3 things. One of you. You got the question, right? It's not... Just 3 in the first session. It's not so long that we forget. Isn't it? It's about maybe a clue about God. 3 things. Yes, children? Yeah, come on. Not even one, yeah? Come on, someone's there? Stand up. Yeah, you just have to raise your hand or, arise. Come on, it's all right. You can, if you get 2, then you're getting close. Anyone remember? You're giving the easy question and the opportunity to the elders now. Come on. The girls. Yes, 3 things. Or else, okay, maybe the first verse that he read, if you remember, the verse. Either of them, or either the 3 things or the verse. Yeah, anyone? I thought I saw a hand. You're all so easily passing on. Almost there? You want to give a try, anyone? Oh, you're all passing the parcel, passing the ball around. Okay, we'll pass on to the elders then. Anyone from the church? Anyone who would like to say, yeah? Okay. Sorry, the last one? A little close. Yeah, that was perfect. Thank you. Thank you. God bless you. All right. Yes, I would request Anthony Chan to please come forward to give away the gift. Get ready for an uplifting moment as our senior Sunday school kids take the stage. Through the power of movement, they'll express joy, faith, gratitude in a way that sometimes words cannot express. So I invite Elena and team for a dance, and it's not just a performance, it's a celebration of God's goodness and a reminder that worship can come in many beautiful forms. So let's encourage them with our cheers and be blessed as they share this special presentation. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. Fire in our eyes, lives alive, your love untamed. It's blazing out the streets.
Watching them sing and move with such excitement reminds us of the pure and sincere worship that God delights in. Kids, you have blessed us today. May you continue to grow in faith and always keep that joyful spirit alive. Let's give them another big round of applause for their amazing effort. Now we turn to a special segment of our church anniversary celebration, a time to reflect on key events, inspiring stories and important updates within our community and beyond. As it says in 1 Chronicles 16 verses 8, "Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people." Bringing us this insightful news reading is none other than Sister Tabitha, whose dedication and passion for sharing information will guide us through today's headlines. So welcome, dear sister. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് തബീത സാം. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ബോൺ ചർച്ചിന്റെ 2ാം വാർഷികം വില്ലിംഗ്ടൺ സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് ബോണിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി 2025 മെയ് 24 റെഡ് ഹിൽ നടക്കപ്പെട്ടു. 2024 ഒക്ടോബർ 6 ഈസ്റ്റ് ബോൺ ടൂറിംഗ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ആരാധന വില്ലിംഗ്ടൺ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. ഈസ്റ്റ് ബോൺ സഭാ അംഗവും പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബ്രദർ ജസ്ലിൻ പോൾ 4 പുതിയ പാട്ടുകൾ ആത്മീയ ലോകത്തിന് നൽകി. 2025 മെയ് മാസം 25 കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയുടെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഹെയ്വാർഡ്സ് ഹീത്ത് മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. ചിൽഡ്രൻ ഫെസ്റ്റ് 2025 എന്ന പേരിൽ VBS ഫെബ്രുവരി മാസം 21, 22, 23 തീയതികളിൽ ഹെയ്വാർഡ്സ് ഹീത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. ബ്രദർ ഡെന്നിസും ബ്രദർ ജോബൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ 2025 ഏപ്രിൽ 5 അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിനായി പോയി. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിന് ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ മാത്യുവും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആന്റണി ജോസഫും. ഈസ്റ്റ് ബോൺ സഭാംഗം ബ്രദർ അനീഷ് മാത്യു, സിസ്റ്റർ ഷെറിൻ അനീഷ് ദമ്പതികൾ 2025 മാർച്ച് 26 പാസ്റ്റർ റോയിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തി. ഈസ്റ്റ് ബോൺ സഭാംഗം ബ്രദർ മനീഷ്, സിസ്റ്റർ റോഷിൻ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ദാനമായി കൊടുത്തു. പാസ്റ്റർ റോയ് തോമസിന്റെ മകൻ തിമോത്തി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാള ഗാനാലാപനം നടത്തി തന്റെ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ബോൺ സഭാംഗം സിസ്റ്റർ ആൻസി ജോജിയുടെ പ്രിയ മാതാവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കടൽ താണ്ടി ആനിവേഴ്സറിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ബോൺ ചർച്ചിന്റെ 2ാം വാർഷികം അത്ര ഗംഭീരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജോൺ ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ട്. ഹലോ ജോൺ. ഹലോ തബിത. കേൾക്കാമോ? അതെ ജോൺ, കേൾക്കാം. അവിടെ ആനിവേഴ്സറി വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാമോ? അതെ തബിത, വളരെ വാശിയേറിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേക ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ അമ്മാമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജെസ്സി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ജെസ്സിയോട് എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ജെസ്സി, എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്? ദൈവകൃപയാൽ ഈ ആനിവേഴ്സറി മീറ്റിംഗ് 2ാമത്തെ ഈസ്റ്റ് ബോൺ ചർച്ചിൻ്റെ 2ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട്. ജെസ്സി മാം, എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആത്മീകമായിട്ട് നേട്ടം, ആത്മീകമായിട്ട് മുന്നേറ്റം, വർധനം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു മാം. വളരെ വളരെ വാശിയേറിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഏവാശിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജോബൻ ബദർ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ചേരുകയാണ്. ജോബൻ ബദറുടെ വാശിയേറിയ തുള്ളിച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ ബാക്കി നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയാനിടയെ. എന്താണ് ജോബൻ ബദറാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ജോബൻ ബദർ, എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയുണ്ട്? പ്രോഗ്രാം എല്ലാം വളരെ മികച്ച പ്രോഗ്രാമാണ്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു പരാതിയുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ വളരെ മോശമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറി. അത് ഞങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. തബിത, ആനിവേഴ്സറിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനിടയായി. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാശിയേറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ മാസ്റ്റർ വാശിയേറിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അനീഷ് ബദറിന് ഉറക്കമില്ല, എംബോസിഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നു. അനീഷ് ബദർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എന്താണ് അനീഷ് ബദറെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഓടിക്കുകയാണ്. അനീഷ് ബദർ വളരെ ഓട്ടത്തിലാണ്. അനീഷ് ബദറെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പിള്ളേരുടെ പ്രോത്സാഹനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് പറയുന്നു, അവരോട് തന്നെ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അതാണ്, അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിജയം. അവരിതിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. മലയാളം അറിയാത്ത പിള്ളേരെ ഞാൻ മംഗ്ലീഷ് എഴുതി കൊടുത്ത് മംഗ്ലീഷിൽ കൂടി പഠിപ്പിച്ചു. രാപകൽ അന്തിയോളം ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്തു. അതിൻ്റെ വിജയമാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായി താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ പേരൻസിനെയാണ്. പേരൻസ് എടുത്ത ഡെഡിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസിന് കൊണ്ടുവിടുവാൻ, അതിന് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, വിട്ടത് എഴുതി എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാം പ്രത്യേകമായി പേരൻസിന് ആണ് പേരൻസിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ 4 പേരോടും പ്രത്യേകമായുള്ള താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ തബിത, ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാനോടൊപ്പം അജിനോടൊപ്പം ബ്രദർ ജോൺ. വളരെ നന്ദി ജോൺ. വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. 2024 ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി ഈസ്റ്റ് ബോൺ ടൂറിംഗ് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇടുക്കത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാധന ഈസ്റ്റ് ബോൺ വില്ലിംഗ്ടൺ സ്കൂളിൽ വിശാലമായ ഹാളിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സ്കൂൾ അയൽവാസി ആരാധന മധ്യയിൽ കയറി വരികയും ആരാധന അലക്ഷ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം സഭാ അധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ റോയ് സഭയുടെ ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 2025 മെയ് മാസം 25-ാം തീയതി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കർമേൽ പെൻഡക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് ഹെയ്വാർഡ് സീറ്റിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ മാസം അവസാനം നടത്തുന്ന സംയുക്ത ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്നേഹവിരുന്ന് നൽകുന്നതിനായി 4 ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജൂൺ 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. വരും സ്നേഹവിരുന്നിൽ ഏറ്റവും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ കുഴിയിലിട്ട മന്തി വരെ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഹലോ ജോൺ. തബിത കേൾക്കാമോ? അതെ, കേൾക്കാം ജോൺ. അതെ തബിത, 4 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇടയായി. 1-ാം ഗ്രൂപ്പ് വളരെയധികം നല്ല സദ്യ കേൾക്കാനിടയായി. ഇപ്പം 4-ാം ഗ്രൂപ്പ് ഡെന്നിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിയിലിട്ട മന്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി. എന്താണ് നമുക്ക് ഡെന്നിസിനോട് ചോദിക്കുക, ഇത് വാസ്തവമാണോ? കുഴിയിലിട്ട മന്തി കൊടുക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. മോനെ, കുഴിയിട്ട മന്തി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടർ കുഴിയിട്ട മന്തി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്. ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ തബിത, കുഴിയിലിട്ട മന്തി തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വളരെ വിശദമായിട്ട് 4-ാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സദ്യയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദർ അജിനോടൊപ്പം ജോൺ. ജോൺ, താങ്ക് യു. ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി 24 മെയ് 2025 റെഡിൽ തുടക്കമിട്ടു. 2025 ജൂലൈ 12-ന് ഈസ്റ്റ് ബോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സഭാ അധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ റോയ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഹലോ പാസ്റ്റർ. നമ്മുടെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാമോ? ഹലോ തവിത, ഈ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് റെഡ് ഹില്ലിൽ നടന്നതായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1-ാമത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ 3 ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി 4 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1-ാമത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ഈസ്റ്റ് ഗ്രിൻസ്റ്റഡിലും, 2-ാമത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ഹെയ്വാർഡ് സീറ്റിലും, 3-ാമത്തെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി നമുക്ക് റെഡ് ഹില്ലിലും, ഇന്നലെ 4-ാമത്തെ നമ്മുടെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ക്രോളി ടൗണിലും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി.
കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി വളരെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തരികയും അനേക ആളുകളോട് സത്യസുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ സാറ്റർഡേകളിൽ ഈസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ഹോർലി, ഈസ്റ്റ് ബോണ്ട്, ബർജസിൽ തുടർന്നുള്ള മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ഈ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി തുടർന്നും നടത്തപ്പെടാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഈ സമയം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. എൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തിയിൽ വളരെ നന്ദി. കർമ്മേൽ ന്യൂസിന് വേണ്ടി തൻ്റെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന പാസ്റ്റർ റോയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി. 2025 ഫെബ്രുവരി മാസം 21, 22, 23 തീയതികളിൽ തിമത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ VBS ഹെയ്വാർഡ്സ് ഹീത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. VBS കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വളരെ ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ബ്രദർ ഡെന്നിസും ബ്രദർ ജോവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ 2025 ഏപ്രിൽ 5 അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിനായി പോവുകയും ഏപ്രിൽ 20 തീയതി മടങ്ങിയെത്തുകയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിൽ കണ്ട് കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് ഹാളിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനാണ് പോയതെന്ന് കർമ്മേൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് പ്രതിനിധികൾ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ മാത്യുവും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആന്റണി ജോസഫും ആഫ്രിക്കൻ സുവിശേഷയാത്ര നടത്തുകയും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ മാത്യു ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശയാത്ര തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നടത്തി. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കർമ്മേൽ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ട് മടങ്ങി വരാം. പാസ്റ്റർ റോയ് തോമസിന്റെ ഇളയ മകൻ മാസ്റ്റർ തിമത്തി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴമത് എന്ന് തുടങ്ങിയ മലയാള ഗാനം തൻ്റെ പിതാവ് പാസ്റ്റർ റോയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആലപിച്ചു. ഇത് കേട്ട് പാസ്റ്റർ അഭിമാന പുളകിതനാകുകയും എന്നാൽ തൻ്റെ പത്നിക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കണ്ണീർ വാർക്കുകയും ചെയ്തു. കർമ്മേൽ ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. കായിക വാർത്തകൾ. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 17 തീയതി രാവിലെ 9 മുതൽ 2 മണി വരെ ബ്രൈറ്റൺ ലോങ് ഹിൽ സ്കൂളിലും 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ പീസ് ഹാവനിലും വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. രാവിലെ നടന്ന ഇൻഡോർ മത്സരം ഇനമായ കുളം കരയിൽ കുളം ഏത് കരയേത് എന്നറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. തുടർന്ന് പ്രായഭേദ്യമന്യേ എല്ലാവരും കസേര കളിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന പലരെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താമെന്ന് കമന്ററി. ഉച്ചതിരിഞ്ഞുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വാശിയേറിയ വടംവലിയിൽ സിസ്റ്റർ ജെസ്സി റോയ് അമരക്കാരിയായ ഈസ്റ്റ് ബോൺ ടീം വിജയശ്രീ ലാളിതരായി. തുടർന്ന് നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ബ്രദർ ജസ്റ്റിൻ അമരക്കാരനായ ഈസ്റ്റ് ബോൺ ടീമും ബ്രദർ ജോമൻ അമരക്കാരനായ ഹെയ്വാർഡ്സ് ഹിറ്റ് ടീമും വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബോൺ ടീം വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. കാലാവസ്ഥയും സമയവും അനുകൂലമെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നേർക്കുനേർ നേടുമെന്ന് കർമ്മേൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ. കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് 2025 വർഷത്തിലേക്കുള്ള പരിപാടി ക്രമങ്ങൾ. 2025 ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ജൂൺ 14, ജൂലൈ 5, ജൂലൈ 12, ഓഗസ്റ്റ് 2, ഓഗസ്റ്റ് 9 എന്നീ തീയതികൾ ബ്രൈറ്റൺ, പീസ് ഹാവൻ, ഈസ്റ്റ് ബോൺ, ഹോർലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 16 സ്പോർട്സ് ഡേ ആയും ഓഗസ്റ്റ് 25, 26 തീയതികളിലായി പിക്നിക്കിന് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 19 കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിയും നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കർമ്മേൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭാ സെക്രട്ടറി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ മാത്യുവിനെ 7588434697 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ. സിസ്റ്റർ തബീത ആൻഡ് ജോൺ, അവർക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം.